ओम शांति 28 एप्रिल 2024 अव्यक्त महावाक्य पुनरावृत्ति 23 मार्च 1999 मुरलीर सारांश समयर आह्वान दाता हुओ समयर आह्वान दाता हुओ। आज सर्वश्रेष्ठ भाग्य विधाता सर्वशक्तिर दाता बाप दादा चारिआडर सबु पिलामानंकु देखि हर्षित हेउछंती। चाहे मधुबन रे सम्मुखरे बसिछंती बा देश विदेशर जेउठारे भी रही जोगयुक्त स्थिति द्वारा शुणुछंती बा देखुछंती, किंतु हृदय भितरे सम्मुखरे अछंती। सेही भली पिलामानंकु देखि बाप दादा हर्षित हेउछंती। तुमे माने मध्य हर्षित हेउछ ना? तेबे पिलामाने मध्य हर्षित हेउछंती एवं बाप दादा मध्य हर्षित हेउछंती। एही भली हृदयर सच्चा हर्ष अर्थात आंतरिक हर्ष सारा दुनियार दुख को दूर करिदेव। तुम मानकर हृदयर एही हर्ष बा खुशी आत्मा मानकु बाबांकर अनुभव कराई देव। काहींकि ना बाबा मध्य सर्वदा सर्व आत्मा मानकर सेवाधारी अटंती एवं तुमे सबु पिला माने मध्य बाबांकर सेवा साथी अट। साथी अट ना? ता सहित सारा विश्वर दुख को परिवर्तन करी सर्वदा खुशी रे रहिबार उपाय बताइबार सेवारे सर्वदा उपस्थित रहुछ, अर्थात सदा सेवाधारी अट। केवल 4 घंटा बा 6 घंटा सेवा करिबा वाला नुही, सबु मुहूर्तरे सेवार मंच उपरे पाठ करुथिबा परमात्मा साथी अट। जेपरि जोग निरंतर अटे सेहीपरि सेवा मध्य निरंतर अटे। तेणु निजकु निरंतर सेवाधारी अनुभव करुछ ना 8-10 घंटार सेवाधारी अट? एही ब्राह्मण जन्म ही हेउछि जोग करिबा पाई एवं सेवा करिबा पाई। एहा व्यतीत आउ किछि करिबार अछि कि नाही ना? प्रतिटी निश्वासरे प्रति मुहूर्तरे जोग एवं सेवा एकाठी चालिछि ना सेवा करिबार घंटा बा समय अलगा एवं जोगर अलगा नुहे ना? अच्छा, संतुलन रखिछ तो? जदि 100% सेवा हेउछि तेबे 100% जोग हेउछि तो? उभयर संतुलन अछि तो? एथिरे अंतर आसी जाउछि ना? कर्मयोगीर अर्थ हेला कर्म एवं जोग, सेवा एवं जोग उभयर संतुलन समान समान रहिबा दरकार। एमिति नुहि जे केतेबेले जोग अधिक होई जाउथिबो एवं सेवा कम होइथिबो बा सेवा अधिक जोग कम हेउथिबो। जेपरि आत्मा एवं शरीर जेते समय पर्यंत एही रंगमंच उपरे अछंती से पर्यंत एकाठी रहिबे ना? अलगा होई पारिबे कि? सेही भली जोग एवं सेवा मध्य एकाठी रहिथाउ। जोग अर्थात बाबांको समान हेबा तथा निजर सोमानर मध्य स्मृति रे रहिबा। जेतेबेले भी बाबांकर स्मृति रहुछि सेतेबेले स्वतः भावरे निजर सोमानरे मध्य स्मृति रहुछि। जदि सोमानरे रहु नाही तेबे जोग मध्य शक्तिशाली हेउ नाही। तेबे सोमानरे रहिबा अर्थ पितांको समान हेबा। संपूर्ण रूपरे सोमानरे रहिबा ही बाप समान हेबा। एवं एही भली सर्वदा जोगयुक्त स्थिति रे रहुथिबा पिला माने सदा सर्वदा दाता होइथिबे, नेबता नुही। देवतार अर्थ हेला देला वाला। तेणु आजी बाप दादा सबु पिलांकर दाता पणियार स्थिति को चेक करुथिले जे दातांकर संतान माने केते मात्रा रे दाता हेलेनी। जेपरि बाबा केबे भी नेबार संकल्प करि परिबे नाही, केवल देबार संकल्प करिथांती। जदिओ कहुछंती तुमर पुरुणा सबु किछि देई दियो, तेबे भी मध्य पुरुणा बदलरे नुआ देउछंती। बाबांकर नेबा अर्थ देबा। तेबे वर्तमान समय रे बाप दादांकु पिलामानकर गोटिए टॉपिक अर्थात भाषण करिवार विषय वस्तु बहुत भल लागिला, जहा कि विदेशर टॉपिक अटे। ताहा कौन जानिछ? कॉल ऑफ टाइम अर्थात समयर डाकरा।
ତେବେ ବାପ୍ ଦାଦା ଦେଖୁଥିଲେ ଯେ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟର ଡାକରା କ'ଣ। ତୁମେମାନେ ଦେଖୁଛ ସାରା ବିଶ୍ୱର ସେବା କରିବା ପାଇଁ ବାପ୍ ଦାଦା ସେବାର ସାଥୀ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଅଟନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବାପ୍ ଦାଦା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟର ଡାକରା ଏବେ କ'ଣ। ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ଭାବୁଛ ନା ସମୟ ଏବେ କ'ଣ ଚାହୁଁଛି। ନିଜେ ନିଜ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କର। ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଭାଷଣ ତ କରିଦେଲ, କିନ୍ତୁ ନିଜ ପାଇଁ ନିଜକୁ ହିଁ ପଚାର ଯେ ମୋ ପାଇଁ ସମୟର ଆହ୍ୱାନ କ'ଣ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସମୟ କ'ଣ ଚାହୁଁଛି। ତେଣୁ ବାପ୍ ଦାଦା ଦେଖୁଥିଲେ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ଅନୁସାରେ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସନ୍ତାନକୁ ଦାତାପଣିଆର ସ୍ମୃତିକୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ବଢ଼ାଇବାକୁ ହେବ। ଚାହେ ସ୍ୱ ଉନ୍ନତି ପ୍ରତି ଦାତାପଣିଆର ଭାବନା ରଖ, ଚାହେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ତୁମମାନଙ୍କର ସ୍ନେହ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ରୂପରେ ଦେଖାଯାଉ। ଯିଏ ଯେମିତି ବି ହୋଇଥାଉ, ଯାହା ବି ହୋଇଥାଉ, ମୋତେ ଦେବାର ଅଛି। ତେଣୁ ଦାତା ସର୍ବଦା ବେହଦ୍ର ଅର୍ଥାତ୍ ବିଶାଳ ହୃଦୟବାଲା ହୋଇଥିବ, ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ହୃଦୟବାଲା ନୁହେଁ। ତା ସହିତ ଦାତା ସର୍ବଦା ସମ୍ପନ୍ନ ଅର୍ଥାତ୍ ଭରପୁର ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବ। ଦାତା ସର୍ବଦା କ୍ଷମାର ମାଷ୍ଟର ସାଗର ହୋଇଥିବ। ସେହି କାରଣରୁ ନିଜ ଭିତରେ ହେଉ ବା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଭିତରେ ହେଉ, ଯେଉଁ ସବୁ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣତାର ସଂସ୍କାର ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରକଟ ହେବ ନାହିଁ, ସୁପ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିବ। କେହି ଦିଅନ୍ତୁ ବା ନ ଦିଅନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଦେବାର ଅଛି, ମୋତେ ଦାତା ହେବାର ଅଛି। କୌଣସି ବି ସ୍ୱଭାବ ସଂସ୍କାରର ବଶୀଭୂତ ହୋଇଥିବା ପରବଶ ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ମୋତେ ସହଯୋଗ ଦେବାର ଅଛି। ତେବେ କାହାର ବି ଅଳ୍ପକାଳର ବିନାଶୀ ସଂସ୍କାର ତୁମକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ ନାହିଁ। କେହି ତୁମକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଉ ବା ନ ଦେଉ, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଦେବାର ଅଛି। ଏହିଭଳି ଦାତାପଣିଆର ସଂସ୍କାର ଏବେ ପ୍ରକଟ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ମନ ଭିତରେ ଇଚ୍ଛା ତ ଏହିଭଳି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ କିନ୍ତୁ ନ ଆସୁ, ମୋତେ ହିଁ କରିବାକୁ ହେବ। ଏଭଳି କୌଣସି ଚାଲିଚଳନ ବା କଥାବାର୍ତ୍ତା ଯାହାକି ତୁମ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ନୁହେଁ, ତୁମକୁ ଭଲ ଲାଗୁନାହିଁ, ତାକୁ ଆଦୌ ଗ୍ରହଣ କର ନାହିଁ। ଖରାପ ଜିନିଷକୁ କ'ଣ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ କି? ମନ ଭିତରେ ଧାରଣ କରିବା ଅର୍ଥ ଗ୍ରହଣ କରିବା, କିନ୍ତୁ ତାହା ତୁମର ମସ୍ତିଷ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ ଯାଉ। ଯେହେତୁ ତାହା ଖରାପ ଜିନିଷ, କିଛି ଭଲ ଜିନିଷ ନୁହେଁ, ତେଣୁ ତାକୁ ଦିଲରେ ଅର୍ଥାତ୍ ହୃଦୟରେ ହେଉ ବା ଦିମାଗରେ ଅର୍ଥାତ୍ ମସ୍ତିଷ୍କରେ ହେଉ, ସ୍ୱୀକାର କର ନାହିଁ ଅର୍ଥାତ୍ ଧାରଣ କର ନାହିଁ। ବରଂ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ନେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ନିଜେ ଦାତା ହୋଇ ଶୁଭ ଭାବନା ଏବଂ ଶୁଭ କାମନା ଦିଅ। କାହାଠାରୁ ନିଅ ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ବର୍ତ୍ତମାନର ସମୟ ଅନୁସାରେ ଯଦି ତୁମର ଦିଲ୍ ଏବଂ ଦିମାଗ ଅର୍ଥାତ୍ ମନ ବୁଦ୍ଧି ଖାଲି ନଥିବ ଅର୍ଥାତ୍ ଫ୍ରି ନଥିବ, ତେବେ ତୁମେ ନିରନ୍ତର ସେବାଧାରୀ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଯଦି ତୁମର ମନବୁଦ୍ଧି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ବା କୌଣସି କଥାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିବ, ତେବେ ତୁମେ ସେବା କ'ଣ କରିବ? ତାହା ହେଲେ ଲୌକିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯେପରି କିଏ 8 ଘଣ୍ଟା କିଏ 10 ଘଣ୍ଟା କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ସେହିଭଳି ହୋଇଯିବ। କିଏ 8 ଘଣ୍ଟାର ସେବାଧାରୀ, କିଏ 6 ଘଣ୍ଟାର ସେବାଧାରୀ। ନିରନ୍ତର ସେବାଧାରୀ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଚାହେ ମାନସିକ ସେବା କର, ଚାହେ ବାଣୀ ଦ୍ୱାରା କର, ଚାହେ କର୍ମଣା ଅର୍ଥାତ୍ ସମ୍ବନ୍ଧ ସମ୍ପର୍କ ଦ୍ୱାରା କର, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଦାତା ଅର୍ଥାତ୍ ସେବାଧାରୀ ମନ ବୁଦ୍ଧିକୁ ଖାଲି ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ବାବାଙ୍କର ସେବାର ସାଥୀ ହୋଇପାରିବ। ହୃଦୟକୁ ସର୍ବଦା ସ୍ୱଚ୍ଛ ରଖିଲେ ନିରନ୍ତର ବାବାଙ୍କର ସେବା ସାଥୀ ହୋଇପାରିବ। ତୁମେ ସମସ୍ତେ ବାବାଙ୍କୁ କେଉଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛ? ସାଥିରେ ରହିବୁ, ସାଥିରେ ଯିବୁ, ଏହି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛ ନା? ନା ଆପଣ ଆଗରେ ଚାଲନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ଆମେ ପଛରେ ଆସିବୁ, ନୁହେଁ ନା? ସାଥିରେ ରହିବାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛ ନା? ତେବେ ବାବା ସେବା ନ କରି ରହିପାରିବେ କି? ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମନେ ନ ପକାଇ ମଧ୍ୟ ରହିପାରୁନାହାନ୍ତି। ବାବା ଯେତିକି ତୁମମାନଙ୍କର ସ୍ମୃତିରେ ରହୁଛନ୍ତି, ସେତିକି ସ୍ମୃତି ବହୁତ ମେହନତ କରିବା ପରେ ତୁମମାନଙ୍କର ରହୁଛି। ଯଦିଓ ରହୁଛି, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ମେହନତ କରି ଧ୍ୟାନ ଦେବା ପରେ ଯାଇ ରହୁଛି। ଏହା ଛଡ଼ା ବାବାଙ୍କର ଆଉ କାମ କ'ଣ ଅଛି? ପରମ ଆତ୍ମାଙ୍କ ପାଇଁ ତ
आत्मा माने ही सबकिछि अटंती। आत्मा मानक भितरे क्रम अनुसार तो निश्चित अछंती, किंतु पिलामानकु मने न पकाई बाबा मध्य रही परिबे नाही। कौन बाबा पिलामानकु मने न पकाई रही परिबे? तुमे माने रही परिबो, केबे केबे चगलामी करी बुद्धि को एणे तेणे मध्य करि देउछ। तेबे कौन सुनिल? समयर आह्वान, दाता हुओ, एहा बहुत आवश्यक। सारा विश्वर आत्मा माने मध्य डाकुछंती, हे आमर इष्टदेव इष्टदेवी माने। इष्ट तो अटना, कौनसी ना कौनसी रूपरे सर्वात्मा मानक पई इष्ट अट। तेणु एबे सबु आत्मा माने डाक छाड़ुछंती, हे इष्टदेव इष्टदेवी माने आमको परिवर्तन कर। एही डाकरा सुना जाउछि? पांडव मानकु सुना जाउछि? शुणिबा परे पुणी कौन करुछ? जदि शुणी पारुछ तेबे सेमानकु किछि ना किछि सुरक्षा देउछ ना भाबुछ हाँ देखिबा किछि देबा? आत्मा मानकर डाकरा शुभुछि तो? तेबे समस्तंकु समयर डाकरा कौन ताहा तो शुणाउछ, किंतु निजे आत्मा मानकर डाकरा को केवल शुणुछ। तेणु हे इष्टदेव इष्टदेवी माने एबे निजर दाता पणियार रूप को प्रत्यक्ष कर, मते देबाको ही हेबो। कौनसी भी आत्मा जेपरि वंचित न रहु, नचेत उल्लुगुणार माला पिंधिबाकु पड़िबो। उल्लुगुणा अर्थात अपवाद तो देबे ना। तेबे तुमे माने उल्लुगुणार माला पिंधिबा वाला इष्ट अट ना फूल माला पिंधिबा वाला इष्ट अट? केउ भली इष्ट अट? पूज्य अट ना? एमिति भाव नाही जे आमे तो पछरे आसीछु, जेउ माने बड़ बड़ सब अछंती सेही माने ही दाता हेबे, आमे किपरि हेबु? किंतु ताहा नुहे, समस्तंकु दाता हेबाकु पड़िबो। जेउ माने प्रथम थर पाई मधुबन को आसीछंती सेमाने हाथ उठाओ। जेउ माने प्रथम थर आसीछंती सेमाने दाता होई परिबे ना द्वितीय तृतीय वर्ष रे हेबो? एक वर्ष वाला दाता होई परिबे? हाँ जी, बहुत बुद्धिमान अटंती। बाप दादा पिलामानकर साहस पाई सर्वदा खुशी हेउछंती, चाहे एक मास वाला मध्य होइथाउ। एमाने तो एक वर्षर बा 6 मासर मध्य होइथिबे, किंतु बाप दादा जानिछंती जे एक वर्ष वाला हुअन्तु कि एक मास वाला हुअन्तु, एक मासरे मध्य निजको ब्रह्मा कुमार बा ब्रह्मा कुमारी बोलाउछ ना, तेबे ब्रह्मा कुमार बा ब्रह्मा कुमारी हेबा अर्थ ब्रह्मा बाबांकर संपत्तिर अधिकारी हेबा। ब्रह्मा को निजर पिता बोली स्वीकार करिल बोली तो ब्रह्मा कुमार कुमारी हेलो ना। तेबे ब्रह्मा कुमार एवं ब्रह्मा कुमारी शिव पिता एवं ब्रह्मा पितांकर संपत्तिर अधिकारी होई गले ना। एक मास वाला को संपत्ति मिलिबो नाही? कौन एक मास वाला को संपत्ति मिलुछि? जेहेतु संपत्ति मिली जाइछि तेणु दान देबा पाई दाता तो होइथिबो ना। तेणु जेउ संपत्ति मिलिछि ताकु दान करिबा तो निश्चित आरंभ करिबा दरकार ना। जदि निजर पिता मने करी संबंध जोड़ी देल तेबे गोटिए दिन रे मध्य संपत्ति नहीं पारिबो। एमिति नुहे जे हाँ बहुत भल कथा, एठारे कौनसी शक्ति अछि, बुझी पारुछि जे एसबु नुहे, संतान ही संपत्तिर अधिकारी होइथाय। बुझीबा वाला कि देखिबा वाला नुहे। जदि गोटिए दिन रे मध्य दिल रे पिता बोली स्वीकार करिनेल तेबे संपत्तिर अधिकारी होई परिबो। तुमे माने तो समस्ते अधिकारी अटना? तुमे माने तो ब्रह्मा कुमार कुमारी अटना? ना एबे हेउछ, होई सारिछ ना हेबा पाई आसीछ? केही तुमको बदलाई देई परिबो नाही तो? ब्रह्मा कुमार कुमारी हेबा परिवर्ते केवल कुमार कुमारी होइछिबो एकथा नुहे तो? तेबे ब्रह्मा कुमार एवं ब्रह्मा कुमारी हेबारे फायदा केते मिलुछि जानिछ? गोटिए जन्मर फायदा नुहे, अनेक जन्मर फायदा। पुरुषार्थ तो अधा जन्म बा 4ठा जन्म करुछ, किंतु प्रारब्ध अनेक जन्मर पाउछ। तेणु फायदा ही फायदा हेला ना। बाप दादा समय अनुसार विशेष करी गोटिए कथा प्रति समस्तंकर ध्यान आकर्षित कराउछंती।
କାହିଁକି ନା ବାପ ଦାଦା ପିଲାମାନଙ୍କର ଫଳାଫଳକୁ ତ ଦେଖି ଚାଲିଛନ୍ତି ନା। ତେବେ ଫଳାଫଳ ରୂପରେ ଏହା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା ଯେ ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସାହସ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି, ଲକ୍ଷ୍ୟ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ରଖିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଲକ୍ଷଣକୁ ଧାରଣ କରିବାରେ ଅନ୍ତର ରହିଛି। ଲକ୍ଷ୍ୟ ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ନମ୍ବର 1 ଅଟେ। ଯାହାକୁ ବି ପଚାରିବ ତୁମର ଲକ୍ଷ୍ୟ 21 ଜନ୍ମର ରାଜ୍ୟଭାଗ୍ୟ ନେବାର, ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ହେବାର ନା ଚନ୍ଦ୍ରବଂଶୀ ହେବାର, ତେବେ ସମସ୍ତେ କେଉଁଥିରେ ହାତ ଉଠାଇବେ? ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ହେବାରେ ନା? ଏମିତି କେହି ଅଛନ୍ତି କି ଯିଏକି ଚନ୍ଦ୍ରବଂଶୀ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? କେହି ନାହାନ୍ତି, ଜଣେ ହିଁ ହାତ ଉଠାଇଛନ୍ତି। ଭଲ କଥା, ନଚେତ୍ ସେହି ଆସନଟି ଖାଲି ରହିଯିବ। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ, କିନ୍ତୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏବଂ ଲକ୍ଷଣର ସମାନ ତା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଜରୁରୀ ଅଟେ। ଏହାର କାରଣ କ'ଣ? ଯେଉଁ କଥା ଆଜି ଶୁଣାଇଲୁ, କେବେ କେବେ ଦାତା ବଦଳରେ ନେବତା ହୋଇଯାଉଛ? ଏହା ହେଉ, ଇଏ କରୁ, ଇଏ ସାହାଯ୍ୟ କରୁ, ଇଏ ବଦଳିଲେ ମୁଁ ବଦଳିବି, ଏହି କଥା ଠିକ୍ ହେଲେ ଯାଇ ମୁଁ ଠିକ୍ ହେବି। ଏସବୁ ହେଲା ନେବତା ହେବାର କଥା, ଦାତା ପଣିଆର କଥା ନୁହେଁ। କେହି କିଛି ବି ଦେଉ ବା ନ ଦେଉ, ବାବା ତ ସବୁ କିଛି ଦେଇ ଦେଉଛନ୍ତି। କ'ଣ ବାବା କାହାକୁ ବହୁତ କାହାକୁ କମ୍ ଦେଉଛନ୍ତି କି? ଗୋଟିଏ ହିଁ ପାଠ ପଢ଼ା ଅଟେ ନା, ଚାହେ 60 ବର୍ଷ ବାଲା ହୋଇଥାଉ କି 1 ମାସ ବାଲା ହୋଇଥାଉ। ପାଠ ପଢ଼ା ତ ଗୋଟିଏ ନା। 60 ବର୍ଷ ବାଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଅଲଗା ପାଠ ପଢ଼ା, 1 ମାସ ବାଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଅଲଗା ପାଠ ପଢ଼ା। ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସେହି ପାଠ ପଢ଼ିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏବେ ମଧ୍ୟ ସେହି ପାଠ ପଢ଼ାଯାଉଛି। ସେହି ଜ୍ଞାନ, ସେହି ସ୍ନେହ, ସେହି ସର୍ବଶକ୍ତି, ସବୁକିଛି ଏକା ଭଳି। ସେମାନଙ୍କୁ 16ଟି ଶକ୍ତି, ଏମାନଙ୍କୁ 8ଟି ଶକ୍ତି ତ ନୁହେଁ। ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏକା ଭଳି ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳୁଛି। ତେଣୁ ଯେବେକି ବାବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭରପୁର କରି ଦେଇଛନ୍ତି, ତେବେ ଭରପୁର ଆତ୍ମା ତ ଦାତା ହୋଇଥାଏ, ନେବାବାଲା ନୁହେଁ। ମୋତେ ଦେବାର ଅଛି। କେହି ଦେଉ କି ନ ଦେଉ, ସେମାନେ ନେବାର ଇଚ୍ଛୁକ ନଥାନ୍ତି, ଦେବାର ଇଚ୍ଛୁକ ଥାନ୍ତି। ଏବଂ ତୁମେ ଦାତା ହୋଇ ଯେତେ ଯେତେ ଦେଇ ଚାଲିଥିବ, ସେହି ଅନୁସାରେ ତୁମର ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଥିବ। ଧରିନିଅ ତୁମେ କାହାକୁ ସ୍ୱମାନ ଦେଲ, ତେବେ ଅନ୍ୟକୁ ଦେବା ଅର୍ଥ ନିଜର ସ୍ୱମାନକୁ ବଢ଼ାଇବା। ତେଣୁ ତାହା ଦେବା ହେଲା ନାହିଁ, ବରଂ ନେବା ହୋଇଯାଏ। ତେଣୁ ନିଅ ନାହିଁ, ଦିଅ, ସେଥିରେ ଆପେ ଆପେ ନେବା ହୋଇଯିବ। ତେଣୁ ବୁଝିପାରିଲ, ସମୟର ଡାକରା ବା ଆହ୍ୱାନ କ'ଣ? ଦାତା ହୁଅ। କେବଳ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ମନେ ରଖ, ଯାହା ବି ହୋଇଯାଉ, ଦାତା ଶବ୍ଦକୁ ସର୍ବଦା ମନେ ରଖିଥାଅ। ଇଚ୍ଛା ମାତ୍ରର ଅବିଦ୍ୟା, ନା ସୂକ୍ଷ୍ମରେ ନେବାର ଇଚ୍ଛା ନା ସ୍ଥୂଳରେ ନେବାର ଇଚ୍ଛା। ଦାତାର ଅର୍ଥ ହେଲା ଇଚ୍ଛା ମାତ୍ରମ ଅବିଦ୍ୟା, ସଦା ସମ୍ପନ୍ନ। କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଅପ୍ରାପ୍ତିର ଅନୁଭବ ହେଉନଥିବ, ଯାହାକୁ ପାଇବାର ଇଚ୍ଛା ହେଉଥିବ। ସର୍ବପ୍ରାପ୍ତି ସମ୍ପନ୍ନ ଆତ୍ମା। ତେବେ ତୁମମାନଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ? ସମ୍ପନ୍ନ ହେବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛ ନା? ନା ଯେତିକି ମିଳିଗଲେ ବି ଚଳିବ? ତେବେ ସମ୍ପନ୍ନ ହେବା ହିଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା। ଆଜି ବିଦେଶୀମାନଙ୍କୁ ବିଶେଷ ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି, ଭଲ କଥା। ପ୍ରଥମ ସୁଯୋଗ ବିଦେଶୀମାନେ ନେଇଛନ୍ତି। ଗେହ୍ଲା ଅଟନ୍ତି ନା। ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମନା କରାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ବିଦେଶୀମାନଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଦିଆଯାଇଛି। ବାପ ଦାଦା ତ ସବୁ ପିଲାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି। ପୁଣି ବି ଡବଲ ବିଦେଶୀମାନଙ୍କୁ ଦେଖି, ସେମାନଙ୍କର ସାହସକୁ ଦେଖି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଏବେ ଆଉ ପୂର୍ବ ଭଳି ହଲଚଲରେ ଆସୁନାହାନ୍ତି। ଏବେ ଫରକ ଆସିଗଲାଣି। ଆରମ୍ଭରୁ ଯେଉଁଭଳି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଥିଲା ନା, ଇଣ୍ଡିଆନ କଲଚର ଅର୍ଥାତ୍ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି, ବିଦେଶର ସଂସ୍କୃତି, ଏବେ କିନ୍ତୁ ସବୁ କଥା ବୁଝି ହୋଇଗଲାଣି। ଏବେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସଂସ୍କୃତିରେ ଆସିଗଲେଣି। ନା ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି ନା ବିଦେଶୀ ସଂସ୍କୃତି, ବ୍ରାହ୍ମଣ କଲଚରରେ ଆସିଗଲେଣି। ଇଣ୍ଡିଆନ କଲଚର ଟିକିଏ କଷ୍ଟ ଅଟେ, କିନ୍ତୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ କଲଚର ତ ବହୁତ ସହଜ ଅଟେ ନା। ବ୍ରାହ୍ମଣ କଲଚର ହେଲା ସ୍ୱମାନରେ ରୁହ ଏବଂ ସ୍ୱରାଜ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ହୁଅ। ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ବ୍ରାହ୍ମଣ କଲଚର। କ'ଣ ଏହା ପସନ୍ଦ ତ? ଏବେ ଆଉ କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁନାହିଁ ତ? ଇଣ୍ଡିଆନ କଲଚରକୁ କିପରି ଆସିବୁ, କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି କି?
ସହଜ ହୋଇଗଲା ନା? ଦେଖ, ବିଦେଶକୁ ଯାଇ ପୁଣି ଏପରି କହିବ ନାହିଁ ଯେ ଏହା ଟିକିଏ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି। ସେଠାକୁ ଯାଇ ଏପରି ଲେଖିବ ନାହିଁ, ସହଜ ତ କରିଦେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏହି କଥା ଟିକିଏ କଷ୍ଟକର ଲାଗୁଛି। କ'ଣ ସହଜ ଲାଗୁଛି ନା ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି? ପ୍ରକୃତରେ ଟିକିଏ ବି କଷ୍ଟକର ନୁହେଁ, ଅତି ସହଜ। ଏବେ ସାରା ଖେଳ ଶେଷ ହୋଇଯାଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ହସ ଲାଗୁଛି। ଏବେ ତ ପକ୍କା ହୋଇଗଲେଣି। ପିଲାଦିନର ଖେଳ ଏବେ ସମାପ୍ତ ହୋଇଗଲାଣି। ଏବେ ଅନୁଭବୀ ହୋଇଗଲେଣି ଏବଂ ବାପ ଦାଦା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ପୁରୁଣାମାନେ ଯେତିକି ପକ୍କା ହୋଇ ଚାଲିଛନ୍ତି, ନୂଆ ନୂଆ ଆସିବା ବାଲା ମଧ୍ୟ ସେହି ଅନୁସାରେ ପକ୍କା ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ଭଲ କଥା, ପରସ୍ପରକୁ ବହୁତ ଭଲ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇ ଚାଲିଛନ୍ତି, ଭଲ ମେହନତ କରୁଛନ୍ତି। ଏବେ ଆଉ ଦାଦୀମାନଙ୍କ ପାଖକୁ କଥା କାହାଣୀ ନେଇ ଯାଉନାହାନ୍ତି ତ? କ'ଣ ଏବେ ବି ଯାଉଛ କି? କମ୍ ହୋଇଗଲାଣି? ପାର୍ଥକ୍ୟ ଆସିଲାଣି ନା ଦାଦୀ ଜାନକୀଙ୍କୁ? ତେଣୁ ତୁମେ ଆଉ ରୋଗୀ ହେବ ନାହିଁ। କଥା କାହାଣୀ ଶୁଣି ଶୁଣି ରୋଗୀ ହୋଇଯାଉଥିଲ, ତାହା ତ ସମାପ୍ତ ହୋଇଗଲା। ବହୁତ ଭଲ। ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ବିଶେଷ ଭଲ ଭଲ ଗୁଣ ସବୁ ରହିଛି। ଦିଲର ସ୍ୱଚ୍ଛତା ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଭିତରେ କିଛି ବି ରଖିବେ ନାହିଁ, ବାହାରକୁ ବାହାର କରିଦେବେ। ଯାହା ବି ହୋଇଥିବ ସତ କଥା କହିଦେବେ। ଏମିତି ନୁହେଁ ସେମିତି। କଥାକୁ ଏପଟ ସେପଟ ନ କରି ସତ କଥା କହିଦିଅନ୍ତୁ। ଏହା ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଭଲ ବିଶେଷତା। ସେଥିପାଇଁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ସଚ୍ଚା ଏବଂ ସ୍ୱଚ୍ଛ ହୃଦୟବାଲା ପିଲାମାନଙ୍କ ଉପରେ ବାବା ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହିଥାନ୍ତି। ହଁ ତ ହଁ, ନା ତ ନା, ଏମିତି ନୁହେଁ ଯେ ଦେଖିବା କରିବା। ବାଧ୍ୟବାଧକତାରେ ଚାଲିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ଚାଲିବେ ତେବେ ଭଲ ଭାବରେ ଚାଲିବେ, ନଚେତ୍ ଆଦୌ ଚାଲିବେ ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ସବୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ବାର୍ତ୍ତା ପଠାଇଛନ୍ତି, ବାପଦାଦା ସେମାନଙ୍କର ପତ୍ର ହେଉ ବା ଯାହା ବି ହେଉ ସ୍ୱୀକାର କରିନେଇଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ପ୍ରତିଦାନ ରୂପରେ ସବୁ ପିଲାଙ୍କୁ ଦାତାପଣିଆର ବରଦାନ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡ ଭିତରେ ଉଡ଼ିଯାଇ ପାରିବ? ଡେଣାରେ ଶକ୍ତି ଅଛି ତ? ବାସ୍, ବାବା କହିଲ ଏବଂ ଉଡ଼ିଗଲ। ଡ୍ରିଲ୍ କରାଇଲେ। ଚାରିଆଡ଼ର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ବାପ ସମାନ ଦାତାପଣିଆର ଭାବନା ରଖି ଥିବା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ, ନିରନ୍ତର ବାବା ଏବଂ ସେବାରେ ତତ୍ପର ରହୁଥିବା ପରମାତ୍ମ ସେବାସାଥୀ ପିଲାମାନଙ୍କୁ, ସର୍ବଦା ନିଜର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏବଂ ଲକ୍ଷଣକୁ ସମାନ କରୁଥିବା, ସର୍ବଦା ବାବାଙ୍କର ସ୍ନେହୀ ଏବଂ ସମାନ ହୋଇ ନିକଟରେ ରହୁଥିବା, ବାପଦାଦାଙ୍କର ନୟନର ତାରା, ସର୍ବଦା ବିଶ୍ୱ କଲ୍ୟାଣର ଭାବନାରେ ରହୁଥିବା ଦୟାଳୁ ମାଷ୍ଟର କ୍ଷମାର ସାଗର ପିଲାମାନଙ୍କୁ, ଦୂରରେ ବସିଥିବା ମଧୁବନରେ ଏବଂ ତଳେ ଅନ୍ୟ ହଲ୍ରେ ବସିଥିବା ଏବଂ ସମ୍ମୁଖରେ ବସିଥିବା ସମସ୍ତ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ନମସ୍ତେ। ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ବାପଦାଦାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ। ସୁପ୍ରଭାତ। ବରଦାନ। ଦିଲ୍ ଭିତରେ ଏକମାତ୍ର ଦିଲାରାମ ବାବାଙ୍କୁ ସମାହିତ କରି ଜଣଙ୍କ ସହିତ ସର୍ବସମ୍ବନ୍ଧର ଅନୁଭୂତି କରୁଥିବା ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଆତ୍ମା ଭବ। ଦିଲ୍ ଭିତରେ ଏକମାତ୍ର ଦିଲାରାମ ବାବାଙ୍କୁ ସମାହିତ କରି ଜଣଙ୍କ ସହିତ ସର୍ବସମ୍ବନ୍ଧର ଅନୁଭୂତି କରୁଥିବା ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଆତ୍ମା ଭବ। ଜ୍ଞାନକୁ ସମାହିତ କରି ରଖିବାର ସ୍ଥାନ ହେଲା ଦିମାଗ ଅର୍ଥାତ୍ ମସ୍ତିଷ୍କ, କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମିକ ପ୍ରେମିକଙ୍କୁ ସମାହିତ କରି ରଖିବାର ସ୍ଥାନ ଦିଲ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ହୃଦୟ ଅଟେ। କେହି କେହି ଆଶିକ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରେମିକା ଅଧିକ ବୁଦ୍ଧିମାନ ହେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବାପଦାଦା ସଚ୍ଚା ହୃଦୟବାନ ପିଲାମାନଙ୍କ ଉପରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହିଥାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଦିଲ୍ର ଅନୁଭବ ଦିଲ୍ ଜାଣେ ଏବଂ ଦିଲାରାମ ଜାଣନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଦିଲ୍ର ସହିତ ସେବା କରନ୍ତି ବା ମନେ ପକାଇଥାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ମେହନତ କମ୍ କିନ୍ତୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟତା ଅଧିକ ମିଳିଥାଏ। ଦିଲ୍ବାଲା ପିଲାମାନେ ସର୍ବଦା ସନ୍ତୁଷ୍ଟତାର ଗୀତ ଗାଇଥାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ସମୟ ଅନୁସାରେ ଜଣଙ୍କଠାରୁ ସର୍ବସମ୍ବନ୍ଧର ଅନୁଭୂତି ହୋଇଥାଏ। ସ୍ଲୋଗାନ। ଯଦି ଅମୃତ ବେଳାରେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ବୁଦ୍ଧି ହୋଇ ଯୋଗରେ ବସିବ, ତେବେ ସେବାର ନୂଆ ନୂଆ ବିଧି ଅନୁଭବ ହେବ।
ଯଦି ଅମୃତ ବେଳାରେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ବୁଦ୍ଧି ହୋଇ ଯୋଗରେ ବସିବ, ତେବେ ସେବାର ନୂଆ ନୂଆ ବିଧି ଅନୁଭବ ହେବ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ତୁମରି ଦାନର ସୀମା ନାହିଁ ବାବା, ତୁମେ ତ କରୁଣାମୟ, ତୁମେ ତ କରୁଣାମୟ। କେତେ ଜ୍ଞାନ ମୋତି ଦେଇଛ ଭରି ହେ, କେତେ ଜ୍ଞାନ ମୋତି ଦେଇଛ ଭରି ହେ, ଅପାର ତୁମରି ସ୍ନେହ ବାବା, ଅପାର ତୁମରି ସ୍ନେହ। ଆତ୍ମାରେ ଭରିଛ ଫୁଲର ମହକ, ସୁବାସିତ ସତ ଜ୍ଞାନ। ଆତ୍ମାରେ ଭରିଛ ଫୁଲର ମହକ, ସୁବାସିତ ସତ ଜ୍ଞାନ। ବିଷୟ ବିକାର ଅର୍ଘ୍ୟ ନେଇ ବାବା, ବିଷୟ ବିକାର ଅର୍ଘ୍ୟ ନେଇ ବାବା, ହାଲୁକା କରିଲ ମନ, ହାଲୁକା କରିଲ ମନ। ଝର ଝର ଝରେ ଜ୍ଞାନ ରତ୍ନମାଳା, ଝର ଝର ଝରେ ଜ୍ଞାନ ରତ୍ନମାଳା, ଗଳାରେ ଲମ୍ବିବା ପାଇଁ, ଗଳାରେ ଲମ୍ବିବା ପାଇଁ। କି ସୁନ୍ଦର ବାବା ଜ୍ଞାନର ମାଣିକ୍ୟ, କି ସୁନ୍ଦର ବାବା ଜ୍ଞାନର ମାଣିକ୍ୟ। ତୁମକୁ ଭୁଲିବି ନାହିଁ ମୁଁ, ତୁମକୁ ଭୁଲିବି ନାହିଁ। ଏ ସାରା ସଂସାର ରାଗ ହିଂସା ଭରା, ଦିଶଇ କଳା କୋଇଲା। ଏ ସାରା ସଂସାର ରାଗ ହିଂସା ଭରା, ଦିଶଇ କଳା କୋଇଲା। ତୁମ ଜ୍ଞାନ ବଳେ ଚମକି ଉଠିବ, ତୁମ ଜ୍ଞାନ ବଳେ ଚମକି ଉଠିବ, ହେବ ଭାଇ ଭାଇ ଖେଳା ବାବା ହେ, ହେବ ଭାଇ ଭାଇ ଖେଳା। ଟିକି ଆତ୍ମା ଫୁଲ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି, ଶିବ ବାବା ତୁମ ପାଶେ, ଶିବ ବାବା ତୁମ ପାଶେ। ଟିକି ଆତ୍ମା ଫୁଲ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି, ଶିବ ବାବା ତୁମ ପାଶେ, ଶିବ ବାବା ତୁମ ପାଶେ। ଆଲୋକର ପଥ ଦେଖାଇଛ ତୁମେ, ଆଲୋକର ପଥ ଦେଖାଇଛ ତୁମେ, ଦେବତା ହେବାକୁ ଶେଷେ, ଦେବତା ହେବାକୁ ଶେଷେ। ତୁମରି ଦାନର ସୀମା ନାହିଁ ବାବା, ତୁମେ ତ କରୁଣାମୟ, ତୁମେ ତ କରୁଣାମୟ। କେତେ ଜ୍ଞାନ ମୋତି ଦେଇଛ ଭରି ହେ, କେତେ ଜ୍ଞାନ ମୋତି ଦେଇଛ ଭରି ହେ, ଅପାର ତୁମରି ସ୍ନେହ ବାବା, ଅପାର ତୁମରି ସ୍ନେହ।